जय जगन्नाथ। आज साक्षात्कार रे आम सहित जोड़ी होती अरुणिमानंद जहाँ समाजसेवी कथा कहवा सबुठी आपण चर्चा थाना ठू धरिकी समस्त सेवक मैंने समस्त सहयोग समस्ते कहले अत्युत्पन्न राजनीति क्षेत्र में हो समाज सेवार हूँ रुचि किभली भाव रही है जर्नी कौटू आरंभ करते आम पिपिली आम कह सबुटे पिपिली हो बा साक्षीपाल हो सबू जगार जो जो जगार महादेव मंदिर हो राधाकृष्ण मंदिर हो सफेई कार्य सबुठे ना हेटू से भाव में आम कहवा आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा से क्षेत्रपुरी को आम स्वागत करुँ मैडम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कौन कहे आज जो सेवा करी कौ दिन आरंभ होता है सेवा क्षेत्र सेवा मु तो कहबी सेवा तो घर ही आरंभ हुए कारण आमर ड्यूटी ड्यूटी जोटा कर्तव्य आम कहे सेटा ही हूँ गोटे प्रकार सेवा आम घर ही से सेवाटा शिखिकी आम बाहर को गले से सेवाटा आमको गोटे धर्म कार्य लगिला भाया लगे तेणुक मोर आरंभ होई सेवा कार्य 2002 मसीह जिते आमर स्वयं सहायक गोष्ठी गठन है सेबेठू मो गोड़ बाहर को बाहर कली तापर मोर आरंभ है समाज रे किछि किछि सेवा। मैडम आ गोटे कहे बाधा विघ्न बहुत आसी थाए से समय आपण फेस कर अधिक समय निहाती बहुत बाधा विघ्न आसी कहीं जिते गोष्ठी मध्यम मु फील्ड को आसिली प्रथम राजनीतिर शिकार हेली प्रथम राजनीति को जाइगिरी सेठी मते बहुत कथा शुणा पड़ता राजनीति तो शुणा पड़े नारी मानक यहाँ किसी नुआ कथा नुहे किंतु तथापि से पाहाच पर पाहाच चढ़ी तथा मुझर स्टेट रे मु जनरल सेक्रेटरी भी हो पारी से क्षमता से दक्षता से मोर क्वालिटी अच्छी बोली आज मो स्टेट रे जनरल सेक्रेटरी अच्छी। गोटे खुशी कथा जेहेतु आपण एते माने भाभी थिले कि गोटे सेवा करी गोटे मानव सेवा ही माधव सेवा कहुई आपको नहीं मेसेज कौन रही राजनीति हूँ गोटे सेवा जमीती कि गोपबंधु आम शिखीचे से भी राजनीति करते किंतु सेवा मध्यम से जाते से राजनीति आज राजनीति तो बहुत कलंकित मु कहवाक चाहूनी समाज तो सबकि जानी किंतु मु जाने से राजनीति द्वारा ही सेवा कार्यक्रमटा हो पारे कहीं आम गोटे कांध दरकार आमको आगू जावाई से कांधटा हूँ राजनीति आम जदि उपरू को किसी लेवल जदि आमर तो जो थे भी दरकार हुए ब्लॉक हो आम डीआरडी ऑफिस हो म्युनिसिपालिटी हो जेकोसी कम आम जा जदि गोटे ब्रांड कि गोटे कांध नथिबो ताले आमे उपरको जाई परिबानी से राजनीतिटा हूँ गोटे माध्यम से कार्य से राजनीति द्वारा ही आमे सेवा कार्यक्रम करि आसुछु। आ गोटे कथा कहबा जेहेतु आपण सेवा करि आसुछंती सेवारे मध्य बोधे बाधा विघ्न आसता समस्त गोटे रही राजनीति हो बा अलग सेवारे मध्य ता भितर मध्य होई थाए कलह रही थाए ताकू नै कि मते शुणु सामाजिक कर्मी हेले केस दियंती आ केस भी खाती मोर भी ना बहुत केस अच्छी मोर भी आसूची समन आसूची मु भी जाइए उपस्थित रोची केस मध्य दौची तेणुक सामाजिक कर्मी मैंने से बड़ कथा नुहे बाधा विघ्न आसब आसब आम ताकू भी उल्लंघन करके तो जापरूनी कि से सीमारेखा भितर आमको रहा पड़ो निहतु आईन को हाथ को नेबा चाहूना आसिले फेस करिया पड़े ताकू नहीं जिते आसी था जेहेतु गोटे लोकर विश्वास करते जेहेतु आप गोटे कम को हाथ को नहीं सक्सेस करने लगे निहाती कहीं मु डरेनी प्रथम कथा है मु भय कैनि कि डरेनी मो पाखे जो मैंने सब रहती जो महिला मैंने हूँ कि भाई मैंने हूँ से जो मैंने रहती से भयभीत हेले मुझे साहस दिए हुए तो मो हृदय टे डर थाए कि मो पार्टीटा जमा हेले भय न थाए मो पार्टी एमती कथा केमी भगवान सरस्वती प्रभु माँ मो कंठरे विराजमान करी मुझे केमी कहीदिए जे एमती कि मुझे समन आसे मुझे जाकि कोर्टे ठिया कोर्टे जो वकिल मत पचार मुझे कहूँ तुम तो डरौच ना धमक दौच जज भी से हसी कहले एमती कौन मैडम कहते मुझे आउ डरौं ना धमक एमती कौन पचार प्रश्न सतरे से भी माँ सरस्वती मो कंठरे बसी बोधे से गोटे नारी की रक्षा करी से समय सक्सेस मिलवा समय आपन को से केते खुशी लगी कहा आखिरु लुह पोछीदबा कहा ओठरे हस देखा यहीटा हूँ जीवन गोटे सबुठ बड़ संतुष्टि आसी थाए कहीं मो पापा फौजी रे थिले से चलीगले किंतु से गोटे कथा कही क्या कष्ट दबा क्या आखिरे लुह दबा हूँ पाप का पार्टी जदि क्या हस देखा से हूँ पुण्य। आज्ञा आ गोटे कथा कहे समाज सेवा एवं राजनीति एवं थार्ड कथा हूँ आपण अभिनय
ଅଭିନୟଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୋର ପିଲାବେଳୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ଅଛି, ଭଗବାନ ବୋଧେ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚରେ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନମାନଙ୍କଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧିକ ଅଭିନୟଟା ମୋର ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଜନ। ଭଜନ ତ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇବି ମୁଁ ତ କାନ୍ଦିବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଜନ ବହୁତ ଅ, ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ। आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ମାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ आहे नीଳ ଶୈଳ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେବା କରିବା, ପାଣି ବଣ୍ଟନ ହେଉ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଉ, ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଉ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ରଥରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବେ ବୋଧେ। କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରୁ ନା ଆଗରୁ କୋଉଠି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ବି 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛି, +2 +3, 5 ବର୍ଷ ଆଗ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ତ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରିଆସୁଛି, ବୋଧହୁଏ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କରିଆସୁଛି ଅଭିନୟ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ନା କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋତେ କେଉଁଠି ଯଦି ମଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହୁଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଯେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଗୋଟେ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଗୋଟେ ସେବା ଯାଇ କରିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ତ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆମରି ହାତ ତୁମ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ହାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ହାତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ଆଜି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିପାରୁଛେ, ନିଜ ହାତ ନିଜ କାମରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରୁଛେ। ଆମ ହାତ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନ ଲାଗିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ହାତ ଥାଇକି କି ଲାଭ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଘର ଯେମିତି ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବାଳୟ ବି ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିବେ ସେବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଲାଇନ୍, ବା ନିଜେ ଗୋଟେ କବି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁର ନିୟନ୍ତା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ସମାଜକୁ ମେସେଜ କ'ଣ, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କ'ଣ? ଆଜିର ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜଳା ପୋଡ଼ା, ହତ୍ୟା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏସବୁ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି, ଅଧିକ ଚାଲିଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉ। ମୁଁ ବି ଏକଥା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ଆମର ସିଏମ୍କୁ କରିଛି, ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କରିଛି, ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ଯେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉନି। ଯଦି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛୁ, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରନ୍ତା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିପାରନ୍ତା, କାରଣ ଆଇନକୁ ଆଉ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆଇନକୁ ଏବେ କେହି ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି, ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରହସନ, କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କରିକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେଉଛି, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏତେ କ'ଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ? ଯେଉଁ ବାପା ମା' ତୁମକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି ତୁମକୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ନାକୁ ଭାବ। ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି। ମରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃସାହସ, ଏଇଟା ସାହସିକ ୟାକୁ କୁହାଯିବନି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟୋଟାଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ସମାଜକୁ ମେସେଜ ରହିବ ଯେହେତୁ ଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ 100 to 99% କମିବ ତାକୁ ମେସେଜ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେତିକି ବଢ଼ିଯାଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବି ସେତିକି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଛରେ ଖାଲି କହୁଛେ, କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖାଯାଏନି, ନାରୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ କହୁଛି, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟା, ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟା। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3ଟି ଗାର ପକାଇଥିଲେ, ସେ 3ଟି ଗାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।